يزي والزوم نو سادد نحيو الحول ديفكا جرجر بس نصق ما سفرو يون نورث نفت وجي سكاتي دنشيكار أقلا غدي يزي والزوم نو سادد نحيو الحول ديفكا جرجر بس نصق ما سفرو يون نورث نفت وجي سكاتي دنشيكار أثانيكش من يزماون غلاين وذاك في قرب حجر جار أثانيكش من يزماون غلاين وذاك في قرب حجر جار سربح يوليدك جنوان البالو كفاسن يجان عداو يتحيار سربح يوليدك جنوان البالو كفاسن يجان عداو يتحيار حنا شي لحظيتي كان الساسي سيبان غلجيه سفريت يسكر حنا شي لحظيتي كان الساسي سيبان غلجيه سفريت يسكر وغدي تزي والزوم نو سادت نحيو الحول ديك جرجر بس الناس كما سفرو يون نورث نفت وجي يسكاتي دنشيكار غدي تزي والزوم نو سادت نحيو الحول ديك جرجر بس الناس كما سفرو يون نورث نفت وجي يسكاتي دنشيكار زلت لون مرة تيقاد وقاد غادي تابعن راديو جاسكا لواناكي أونيني تنمير تمقرات السوفي يسون سنيني يمفرجن لا جاسكا ان جمالان وقاد يحمل لا جاسكا ان جمالان تنمير كون غادي تابعن قيمت يدنا دي راديو جاسكا ثاني بان دم يثرين ما كن ديولي عبد حملناكم الدن ثاني بان دم يثرين ما كن ديولي عبد حملناكم الدن يتبعتي دم غريسين لا رب اسم قلتي غرلب وايد ملالن يتبعتي دم غريسين لا رب اسم قلتي غرلب وايد ملالن بارسيكم صدري بلي يفكاتي بالي الغاشا كنت نجيزن بارسيكم صدري بلي يفكاتي بالي الغاشا كنت نجيزن غادي تزي والزو نو سادت نحيو الحول ديك جرجر بس الناس كما سفرو يون نورث نفت وجي يسكاتي دنشيكار غادي تزي والزو نو سادت نحيو الحول ديك جرجر بس الناس كما سفرو يون نورث نفت وجي يسكاتي دنشيكار وقبل أن نبداو نفكي سالن بين دران سماناكي الديني au nom de la famille de la GSK on présente toutes nos condoléances Issad Boukhari, l'ancien secrétaire général de la GSK et l'ancien président de la Ligue de football de Tizi Ouzou suite au décès de sa mère Asnadi Garbith Jason Del Baraka Adi Garbith Sanis Rahma. Souran, nous avant de commencer, قبل دني مثلا نساي une petite mise au point خاطر تسواليم يومين كي عدان نخدم لا ريونيون لو 20 لندي عدان اسن ثلاثه غاز كاين يجرنا نكبوين دا اي نظران ديال لا ريونيون باسكو نفكد لي زانفورماسيون سور لا باج فيسبوك الكلوبنا مي دو جور ابري نوالا يون وجرنان يبويد على يون لا ريبريز دي زونترينمون كي تي فيكسي لو 29 اوت يبويد ديال لا يونينس بلي الناس لا ديريكسيون دو لا جيسكا في مارش اريير الى قاد زرن ينفرجن لا جيسكا ويحمل لا جيسكا بلي لا ديريكسيون دو لا جيسكا نا جامي في مارش اريير لا ريبريز اي فيكسي بور لو 29 elle aura lieu inchallah le 29. هاد نغال لا ريونيون باش تنين يعدان قريم ضبران لا جي اس كا دونك ناد دو طون زون طون بو دوني دي ديتاي بور لي ديسيزيون زرم لا ريونيون كي لون جماعه دام قران كوي هضرنا في كلش دونك ناد بلاد نسوال دون لي ديتاي دي لي زيميسيون يدي الحون Donc, avec les effectifs, ce qui, puisqu'on a la chance de recevoir avec nous tout à l'heure Mourad Karouf, un jardin avec les effectifs, des choses قالتنا في les effectifs, نواي روحان نواي قمن ذنتا ذس لما يما ونزل فاني دونك نتا غادي فيكم كل لي ديتاي ان شاء الله غادي فيك لي ديتاي افرجك افاينا يهضرون يني ديسيدين دي لا ريونيون
Là aussi, la désinfection de la résidence. Donc, il y a toute une équipe qui est chargée de la désinfection de la résidence en prévision de la reprise du 29 Akad El-Houn. نسال البارك رولون عمل لي بوس زرم لا جي اس كا يلا 3 بوس دونك كلشي يتوا خدم هكان نسال les équipements de la direction, il y a toute une équipe qui est chargée, donc les commandes sont faites, donc inchallah هاني اللي لوان نسال le dépôt au niveau de l'INAPI de la marque Ouzouya qui est la GSK, donc ça a été déposé. نسال les lieux de stage qui sont fixés pour Ahmed l'équipe senior, Ahmed l'équipe espoir. Dans les supporters, تصل حواليك تشهقين pour mettre les supporters à l'aise la saison Inch'Allah. Il y a la boutique du club, les travaux avancent bien. C'est le cercle du club, un cercle du club qui va s'ouvrir bientôt, c'est au centre-ville de Tizi Ouzou. C'est les aménagements au niveau du stade du 1er novembre qui vont être faits, c'est pour mettre les supporters à l'aise une autre fois, dans de bonnes conditions. Les robinets Boeman, nous avons des espaces qui seront réservés et le sponsor est free pour la vente les produits, surtout Amen. C'est la direction technique des jeunes qui est en train de faire un travail titanesque, sujet de coulisses, les effectifs, les terrains d'entraînement, les établissements scolaires, donc c'est la mobilisation de tout le monde, chacun est chargé, surtout en jeunes qui regardent les jeunes, il y a le DTS, il y a Mula qui est tenu au courant de tout ce qui se passe au niveau, puisqu'il y a une différence avec le Covid-19 qui est du Sahara. Donc il est tenu au courant. Janit il est en train de courir à gauche et à droite pour mettre ça en collaboration bien sûr avec le staff technique, le directeur technique, donc pour mettre tout en place pour que la saison, Inch'Allah, dès l'ouverture de l'infrastructure sportive, Inch'Allah, le 29 Akid El-Houn, puisque normalement le déconfinement c'est réservé pour le 29. Donc la préparation dans de bonnes conditions. إلا قد زرمداني نهجا غازكا ان بوين دو بريس كوكاي اللي عيبود عبد السلام كمال لو joueur mébarqué, le jeune joueur mébarqué, ils vont répondre aux questions des journalistes. À chaque fois, chaque semaine, un point de presse, les joueurs, les dirigeants, les membres du staff technique, les supporters du club, en plus de la radio, en plus de la page Facebook, en plus de la chaîne YouTube. Donc les supporters vont être informés tout le temps de ce qui se passe, de tout ce qui se passe à la GSK. بالك يومين كي غادي تدونو نفك اوتون لا كومونيكاسيون باللي كوم كومات لانفورماسيون اللي يوني غادي يفيريفينا الحاجنا يزمر دي سيول اون بو لو رونسينيي نزمر زدينيني غايني لان خاطر تاس الحوايج دي تسيلين ديك جارنا نسوفو غند avec tout le respect que je dois à mes confrères, certains journalistes, je dis pas tout le monde, mais certains journalistes de temps en temps soit les maflés joueurs qui يروحون وقاعد يقيمون وقاعد il y a de la spéculation, beaucoup de spéculation, des supputations. Donc تساوين لاتيكوال تساوين ديال الغراض سورتو تاكي لا ريبريز نكوني ونغدي الساول لا ديريكسيون يونو دي غديني اسكاين نولا جارنان بلي لا ديريكسيون في مارشال alors كي يونو دي هديرارا نكوني ند لا ريبريز تيلي 29 ان شاء الله تيلي 29 دكتور جاجويس فهمت يومين كي بلي on peut la GSK peut répondre au protocole sanitaire ni en mesure arrêté par le protocole sanitaire. Donc زرم نسا une résidence de 50 places, نسا 3 bus, نسا donc on peut si le 29 qui le déconfinement est prononcé à l'échelle nationale, donc on revient, donc on part en stage, ce sera à Akbou, mais le déconfinement n'a pas eu lieu, donc on a les moyens, docteur Jadjoua, on a les moyens de s'entraîner par petits groupes au niveau de la forêt de Harouzé et tout, mais les joueurs, c'est une nécessité, le staff technique, c'est une nécessité de réunir les joueurs pour leur parler, parce qu'avec 5 mois sans travailler, 5 mois de confinement, il commence à le moral à être sobo, donc il faut les réunir pour discuter avec eux. أكن نتسوج ديني ما نسن إلى سيزون كي ندير دون إن شاء الله نسلم لا سيزون آيلين لا سيزون لا جيسك. تسمى كريدي سنصفا دوادي يرفع وريجي ونادي هضار. تسمى كريدي سنصفا دوادي يرفع وريجي ونادي هضار. غرباي لش تزيتورا وشبيح نصيفا وذي ولا نفي شكار. ربايلش الزيتورة وشبح من الصيفة وذي ولا نفي شكار. يصدم يعدك
يلا فيك طوار الراديو توتي تستولى مضى الطارق يزهان وقاعدة تدنا في السكر رغدي تزي والزو نو سادة نحيو الحول ديك جرجر بس النص جميع سترو يون نورثن تتسوجي يسكتي بنشيكر رغدي تزي والزو نو سادة نحيو الحول ديك جرجر بس النص جميع سترو يون نورثن تتسوجي يسكتي بنشيكر رغدي تزي والزو نو سادة نحيو الحول ديك جرجر بس النص جميع Asaki am kitid na de la page Facebook na Morad Karouf l'invité de l'émission donc inchallah هاد نستفيد سواطاس الحوايج صغورس اسنسل لكن زرمو كلي مراد كاروف ذا سلغماي اماون زلفاني شحال كي 3 سنين كي ثورة ديال جي اس كا غادي يهضر فين يضرون يضرون سيار زاد الزولا مراد مرحبا يسكارت ولت كي نعطي سلطة راديو جي اس كا زاد ساكي شي نفكي ليميسيون دونك نساعد تاس الحوايج تنسقردش تاش لي سوبورتير كي مون بوزي دي كيستيون غنكون نسال لي كيستيون بوزي دونك نهضر اون فير بريف نكوماسي زرا مراد كاروف ذا سلغماي معاون نخدم ذا سلغماي ديال جي اس كا شحال كي نخدم ذا سلغماي لان وقادي تيسرين لان وقادو نسينا لا كارير مراد كاروف لكن نغلب هذا غادي نوض مراد كاروف كنا زرا نكون غاشين نوض مراد كاروف نزرا باللي مراد كاروف سي ان انترناسيونال سي ان جو سي ان برودوي دو لا جي اس كا دونك مي دقسو نسينا راه سي كيما نبيك هذا غادي نوض مراد كاروف السلامة سلم السلامة وإذاك سلن لا ديالنا لا جيسكا déjà on va féliciter le service de communication par rapport à cette radio c'est une bonne chose et bon courage pour vous الحاجة نظن ça fait 2 ans et demi que je suis à la JSK خدمة هذه الكلوب باقي خدمة avant et en ce moment ça fait 2 ans et demi خدمة هذه الكلوب باقي شو الدنيا ثوا مراد كاروف ثوا ما ضهضا في مانيو نلعب ذي الكلوب باقي نكف ذي الكلوب باقي on a eu des titres ذي الكلوب باقي on a eu des titres avec d'autres clubs parce que c'est à un certain moment حاصل الكلوب باقي en 95-96 c'est plus la génération des années 80 et 90 j'ai touché les 2 générations alhamdoulilah le club باقي nous a donné un nom دوكي صح الحوايج اللي نظن انا في نوت بكافيها نخدم الكلوب باقي من بعد ابري لا كارير خدم على ديبلومينو لا كارير فوتباليستيك خدم على ابري خدم على ديبلومينو الحمد لله خدم على البروميير دوزيام تروازيام دوغري j'ai fait la licence CAF C la licence CAF B ou la licence CAF A sans oublier la JSK de tout temps. Ces enfants, ils ont des diplômes à part. Lorsque tu vois pas mal de joueurs, c'est des médecins, c'est des ingénieurs. Nous connaissons la JSK, nous oriente vers le côté diplôme extra. Je parle de par exemple, ils m'ont orienté pour faire de l'informatique, l'informatique, j'ai intérêt en informatique. Sur ce point, alhamdoulilah, on a fait tous nos diplômes et en ce moment, j'ai fait pas mal de diplômes de formation parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de n'importe quoi, malheureusement. On a fait des diplômes de formation d'ordre physiologique ou bien méthodologie de l'entraînement, des français, des milano, des italiens. Ça, c'est pour moi. C'est pour, parce que je suis passionné par rapport à ce métier. قلنا au service de la JSK on n'est pas au service de X ou Y قلنا au service de la JSK قلنا نخدم وإن شاء الله ميقارن إن شاء الله la JSK إن شاء الله elle va trouver les bons moments qui étaient avant c'est les titres إن شاء الله avec le temps on trouvera les titres c'est الخدمة c'est avec la rigueur beaucoup d'abnégation beaucoup de sérieux. C'est ça qui fait la réussite, qui a fait la réussite de la JSK et qui fera la réussite de la JSK, Inch'Allah. أنا يمكن مستوار ديال لا جي اس كا دي جامبو جات سي با اون ايكيب ا بريزونتي رافليت سور سون شومان دونك شنيت الليل غاد نحكوا شويه كومون تي امبوزي او نيفو دو سيت ايكيب خاطر نقول لكم بعد تو ديفوني انترناسيونال تلعب دي جامبو جات ومن تورد انترناسيونال غاد نحكوا شويه لا قادر غاشي يمكن دخل من لا كارير ديال لا جي اس كا un petit peu Moi je vais
qu'un petit je vais être bref des choix lagués. Moi, j'ai été chef de balle, puisqu'il a le Facebook, il a le YouTube, il a moi, chef de balle en 81, le djihad l'hôpital. Chef de balle en 81, le djihad l'hôpital. Mazel, le YouTube, j'étais chef de balle, amasseur de balle. Et en 90, j'ai eu une Coupe d'Afrique avec certains joueurs qui ont joué la finale 81. Comme les Mourad Arma, les Dahman Hafef, les Rachid Adrer, les Kamal Abdesalam, il y a pas mal de joueurs. Où il est en 90, je parle que, les 9 ans après, je me suis retrouvé avec ces joueurs-là. C'est ça la réussite de la JSK. C'est la stabilité. Si on parle de stabilité, au niveau, parce que la JSK avant, elle avait une identité de jeu. L'identité, c'était la stabilité. Lorsque tu regardes la JSK, comme quoi, tu as 2 milieux de terrain, un 6, un 8, un 10, Bariz, Fevgani, Bahbouh, Abdesalam, Yumbad Youssad Addan, Youssad Meftah, ainsi tu avais pas mal de joueurs, il y avait Moukbel qui était avec nous avant, on était ensemble, il y avait Kamal Abdesalam. Tout ça fait que la JSK, elle avait une identité de jeu. L'identité de jeu, comme quoi la JSK, ça jouait sur les côtés, les dédoublés. Ça, on l'avait en jeune, connais. À l'époque, on était amateur, mais on était professionnel. Professionnel surtout au niveau mental. Ça compte beaucoup. Il y avait une discipline, il y avait une rigueur. Dès le moment de sieste, c'est la sieste. Les temps ont changé. Il y a une nouvelle génération. La conjoncture a changé. On est obligé de travailler dans la souplesse. Être souple d'un côté et être dur de l'autre côté, parce que cette génération, c'est une génération difficile. Avec la technologie actuelle, il y a beaucoup de paramètres qui ont changé. On essaie d'inculquer à ces jeunes-là, comme quoi le football, c'est pas seulement le terrain. Il y a l'extérieur du terrain, il y a l'invisible, il y a ça. On a commencé, ça fait 2 ans et demi, le club Bagui. C'est vrai que au départ, je suis venu avec Bouzidi, que je salue de passage parce que il a fait un bon travail de fond. Il n'avait pas assez de temps. On a sauvé le club. On est parti en finale de Coupe d'Algérie. Malheureusement, on n'a pas eu la finale. Il y avait des erreurs. À part celui qui ne travaille pas, qui fait pas d'erreurs. Il y avait des erreurs par rapport à la finale. Mais juste après, on a entamé une année qui était une année sans pression, je dirais. C'est pour ça on a eu des résultats plus qu'il en faut, parce que l'objectif, c'était le maintien. Après, on a changé l'objectif pendant l'année. Au mercato, on a changé d'objectif. On l'a changé interne. On n'a pas voulu qu'il faut y aller au titre. Alhamdoulilah, on a fait le maximum. Avec l'équipe. Et juste après, il y avait un autre objectif. La deuxième année, parce que ça fait 2 ans et demi, la deuxième année avec Vulid, c'était plus un objectif par rapport à la Champions League. Il faut y aller au pool. Il y avait un objectif, il faut y aller au pool. Et lorsqu'on parle d'objectif direct comme ça, d'un côté, c'est difficile de trouver le bon jeu. Je parle du jeu. Le jeu de possession, ce qui était avant, c'était le jeu de possession avec Dumas. C'était un travail d'attaque, attaque placée. Et avec Vilud, c'était un travail d'attaque directe. Un jeu de profondeur. La verticalité. Mais avec Dumas, c'était plus un jeu de possession. On jouait horizontalement. C'était beau à voir. Mais lorsqu'on voit les objectifs avec Dumas, les objectifs, c'était plus le maintien. Alors, on avait moins de pression. Moins de pression au niveau des joueurs, au niveau du staff, au niveau de la direction. Tout le monde était unanime à dire comme quoi on les laisse travailler. Alhamdoulilah. Ça s'est très bien passé. Même, on a eu 4 défaites de suite. Avec la période de Anda, la première année, on s'est classé deuxième. On a eu 4, non pas 4 défaites, je dirais on a eu 4 échecs. On a eu 2 matchs
à l'extérieur avec, comment on l'appelle, avec Médéa et Tejnent. On est venu avec Ain Melilla. On a fait un match à domicile et on perd contre le CSC. Et sur 12 points, on a eu 1 point. Mais il n'y avait pas le feu. Les supporters, ils ont accepté. Juste après, on repart. On a fait une réunion de travail qui a donné ses fruits parce que juste après, on a repayé. On avait 9 longueurs de, l'USMAL avait 9 longueurs d'avance Flanard. Et juste après, alhamdoulilah, on a terminé en aportios. Malheureusement, normalement, la JSK, elle était championne l'année dernière. Et juste après, c'était Vulud. Vulud, c'était le résultat immédiat par rapport à des objectifs bien définis. Lorsqu'on a commencé, malheureusement, je dis malheureusement, les joueurs, ils avaient cette impression parce qu'on a joué le 8 août ou bien 9 août, on a joué à Béjaïa. Et à Béjaïa, avant le match, déjà, on avait cette impression, on a vu un petit peu l'atmosphère n'était malsaine. Mais les joueurs, au départ, ils ont trouvé des difficultés, mais juste après, avec les matchs, ainsi de suite, on s'est retrouvé un petit peu. On a terminé l'aller à la 3e place. On s'est qualifié au pool. C'était l'objectif était atteint. Mais, les supporters, ils demandaient un peu plus parce qu'il n'y avait pas un jeu de possession qu'il y avait avant. Et je dirais, chacun sa philosophie. Dumas, il avait une philosophie et Vulud, il avait sa philosophie de jeu. Mais dans l'ensemble, il n'y avait pas le feu. Il n'y avait pas le feu. Juste après, on a joué 7 matchs. Sur les 7 matchs, je crois on a perdu un seul. C'était contre le CFB. Les autres, on a fait des bons résultats. On a repayé. Et on termine 4e à la 22e journée du championnat. Tout ça fait que, je trouve que, techniquement parlant, c'était un résultat positif. C'est vrai que la JSK, elle est reconnue en même temps qu'elle joue les titres, mais on n'avait pas cette chance de terminer ce championnat. Malheureusement, les instances, ils ont payé du retard pour prendre des décisions. Moi, je rentre pas dans ces détails administratifs, mais je parle techniquement parlant. L'équipe, elle a retrouvé un petit peu ses marques. Et vous avez, juste après les 8 matchs, si on avait continué les 8 matchs, je peux pas dire qu'on va avoir le titre, mais on avait plus de possibilités parce que on avait 8 matchs, 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Les 4 matchs à domicile, on pouvait faire mieux. Mais dommage que avec la pandémie actuelle qui a fait un petit peu bloquer tout le monde entier, et on fait avec. Et autre chose, je souhaiterais que les supporters restent derrière ce club parce que ce club-là appartient aux supporters. Ce club-là appartient aux supporters. C'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui connaît pas un petit peu notre génération. On est là pour travailler, rien pour. On n'est pas là pour X ou Y. Pour la JSK, rien que la JSK. Chif Mellel, le président du club, lui, moi personnellement, j'ai de bonnes relations de travail avec lui. Ça se passe bien. C'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, Hacha, c'est seulement celui qui ne travaille pas qui fait pas d'erreur. D'ici demain, on est en train de se corriger. Je sais que même ça fait 2 ans et demi, des erreurs, je suis en train de les corriger. Le président des erreurs, il est en train de les corriger. Smith, là, au niveau de la direction, la même chose. On est en train de se corriger. Ce club-là, c'est notre identité. Et l'identité, on doit la préserver et préserver ce club-là d'une manière où ça devient il faut pas dénigrer les gens, laisser à part le travail qui va donner les résultats inchallah à l'avenir. Donc, contrairement à ce qui se dit par certains, le bilan de la GSK, le bilan sportif de la GSK,
les 3 dernières saisons qui il est quand même assez conséquent. La première saison, la GSK a été sauvée de la relégation. La deuxième saison, classée deuxième. La troisième saison, quatrième à 8 matchs de la fin du championnat. Donc je pense que le bilan sportif du club, il n'y a pas le feu à la maison. C'est le manhada avec le championnat. La GSK a un bilan, si on voit un bilan technique, positif. La seule chose, la Coupe d'Algérie, c'est un facteur de chance. Même si cette année, ils nous ont un petit peu lésés avec le match Naïl Melilla, on a tout fait, normalement, on est qualifié, mais malheureusement, ils ont tout fait pour les léser parce que Xenan a 2 buts. La Coupe, c'est un facteur de chance. La Coupe, on peut parler de Coupe, lorsqu'on arrive en quart de finale, on peut la mettre comme objectif. Mais le moment où la JSK, elle tenait pas à la Coupe, le haq en finale. C'est-à-dire la période d'intensive la relégation. Le bon en finale, que tout le monde s'attendait pas à le haq en finale. Le bon en finale. Là où on s'est pas préparé pour la Coupe, on se fait éliminer, quand Reis, Maska, d'une manière, voilà, 2-0, que personne ne s'attendait à ça. Et cette année, c'était un peu particulier parce que le match est né, qu'on en a eu 1000 fois le match, comme quoi on a été lésé. Mais, à part la Coupe d'Algérie, je dirais que le bilan technique est positif. Parce que sauver le club, jouer le titre, deuxième année, et la troisième année, on est toujours sur le podium. Je crois que le bilan est positif. Il faut savoir accepter les choses positives. Il ne faut pas voir le Houaj moi, en tant que technicien, je parle de technique. Je ne parle pas de truc administratif. Ça me dépasse, je parle de technique. On a nos jeunes, les jeunes, parce que celle-là, on a lancé, on n'a rien lancé. Il faut être réaliste. Parce que lorsqu'on dit que Dumas, il a lancé là. Dumas, il avait une philosophie, il te dit l'effectif. Au niveau de là. Mais au niveau des joueurs, c'est les mêmes joueurs qui étaient avec Dumas et qui étaient avec Velut. À part, il y avait 3 joueurs qui sont partis. Parce qu'il y a des joueurs qui étaient l'Araleb. Dans un club, c'est plus fort. Dans un club, ça se passe comme ça au niveau mondial. Le football, fin de saison, il y a des libérés, il y a des EQ, il y a des joueurs formés en senior. Ça se passe comme ça. On a des libérés des joueurs, on a recruté des joueurs. Malheureusement, il y a des joueurs qui sont partis. C'est plus fort, c'est plus administratif qu'autre chose. C'est dans tous les clubs du monde entier. Un tour avec, si vous avez remarqué, un tour Arsenal, Arsène Wenger, il y a 17 ans. Et juste après, ils ont changé 3 entraîneurs. Tu vois, la tendance, malheureusement, c'est que les entraîneurs, malheureusement, je le dis, malheureusement, ça a changé. Ça a changé, même au niveau mondial, les entraîneurs. Avant, c'était la stabilité. Tu vois, avec le business, avec tout ce qui concerne finance, le résultat des médias. Tu vois, une année bonne de Juventus, une année bonne de Sarri, il vient d'être limogé. C'est plus fort. Barcelone, c'est la même chose. Avant, c'était la stabilité. Mais maintenant, c'est mondial. C'est-à-dire, il y a un résultat. Tu restes, s'il n'y a pas de résultat, ça se passe comme ça. Je dis pas que c'est les supporters qui décident, mais c'est le résultat qui décide. Malheureusement, on connaît. Il y a une nouvelle année. On parie pas en conséquence. On parie pas mal de choses. En raison de la pandémie et du Covid-19, le championnat national, le football national est à l'arrêt depuis le mois de mars. C'est quand même, ça devient quand même assez pesant. Avec Chini, ça devient de plus en plus pesant. Oui, parce que le problème, c'est que personne n'arrive à prendre des décisions. C'est le problème là. Un dernier temps, c'est normal, ainsi de suite.
Mais pour prendre une décision, il a aller au niveau du gouvernement, au niveau des ministres, au niveau du président de la République, ainsi de suite. C'est ça qui fait que on n'est pas autonome. Là, si tu vois la FAF, elle est autonome, elle dépend de la FIFA, elle dépend des décisions. Quand même, 4 mois après, ils ont pris une décision. 4 mois, justement, ils ont décidé de l'arrêt du championnat. L'arrêt du championnat. 4 mois après, des choses qui l'arrêt du championnat. Sincèrement, après 4 mois, je suis à dire, comme quoi, au départ, tout le monde insistait pour continuer le championnat, même si c'était en mois de décembre. Juste après, il y a une coupure. Non. On arrête le championnat. Il y a une décision qui a été prise, je dirais, avec complicité de la FAF par rapport à ce qu'ils ont décidé, par rapport les présidents, par rapport à l'Assemblée générale, ainsi de suite. Par rapport les mails. Tu vas aller sur le QCM. Un QCM. Et ça a donné que le CEB, ils ont donné le championnat pour le CEB. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ils ont satisfait tout le monde. Moi, le problème, c'est plus technique. Comment ces joueurs-là, parce que jusqu'à ce jour, ils n'arrivent pas à prendre de décision. Parce que ils ouvrent le mercato. Ils ouvrent le mercato le 5 août jusqu'au fin 27 octobre. Et les entraînements dans tout ça, ils n'arrivent pas, même pas à prendre de décision. Nous connaissons, on a payé une décision. On a fait une réunion, on a payé une décision. On a fait chaud. Nous connaissons parce qu'on a net comme quoi le déconfinement au niveau national total, c'est ça, le 28 ou le 29. On a dit on va prendre une réunion prise de contact avec les joueurs le 27 et le 29 on reprend. Mais au niveau des instances personne ne prend de décision. Et dès ce vous pouvez pas reprendre. Je dis, ça, c'est interne. Je peux reprendre d'autres matchs. Je vais pas reprendre les entraînements. Je peux prendre faire des prises de contact, faire le protocole sanitaire, Justement, Mourad, donc, d'abord, la situation que la participation en Coupe africaine, la GSK, n'est toujours pas située. Normalement, lorsqu'ils ont payé la décision de donner le championnat à CEB. Deuxième, Mouloudia d'Alger. Troisième, c'est à partir de là ils doivent prendre la décision sur le quatrième africain. Parce que la Coupe d'Alger, c'est non, c'est inadmissible la Coupe d'Alger. Parce que la Coupe d'Alger, ça fait partie de l'État. C'est le gouvernement. La Coupe d'Alger, il faut pas l'appeler Coupe d'Alger. Coupe présidentielle. On peut parce qu'il y a le président, il y a les autorités, il y a le gouvernement qui va être sur place. Alors, un mec, d'un côté, le championnat parce que la pandémie, et de l'autre côté, la Coupe d'Algérie, et en plus, la Coupe d'Algérie, c'est le président, coupe présidentielle. D'ici demain, c'est le président. C'est inadmissible. Moi, je trouve que c'est inadmissible. C'est ça ce que je t'ai dit tout à l'heure. On n'arrive pas à trouver les instances ils n'arrivent pas à trouver, à être, courageux et prendre des décisions. Être responsable. C'est ça, être responsable. Lorsque tu vois la Libye, l'Égypte, avec tout ce qui se passe, tout le monde a EP. Tunis, ils ont EP. Tunis, c'est un petit pays de Tunisien, il a EP. Parce que ça se passe au niveau des instances, au niveau de la fédération. C'est ça, ça compte beaucoup. La Coupe d'Afrique, le délai de vigueur pour le dépôt des dossiers pour les représentants algériens, c'est le 31 août. Donc, jusqu'à ce jour, aucune décision n'est prise pour le quatrième représentant. Est-ce que ça même connu on a travaillé par rapport à ça, on connaît le rhythm. C'est pas côté technique, on a tout fait pour être parmi les 4 premiers ou bien les 3 premiers ou quand il y aura championnat au terme. Mais ce qu'il y a, ils sont dans l'obligation de prendre des décisions. C'est pour le bien par rapport déjà à la crédibilité de cette fédération et par rapport au club concerné. Si c'est la JSK, nous connaissons. C'est notre droit. La quatrième place, la deuxième place par rapport à la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique, c'est notre droit. Et ce droit, ils doivent prendre des décisions par rapport, d'ici demain, leur crédibilité qui est en jeu vis-à-vis d'autres fédérations, vis-à-vis de la CAF.
Il faut pas attendre après le 31 ou bien envoyer aux instances, veut dire au niveau de la confédération, envoyer comme quoi il faut nous laisser un peu de temps pour le deuxième club. Ça, c'est un peu manque de respect entre nous déjà. Il y a un problème de respect entre les clubs. Les clubs entre eux, ils sont pas. Ça se voit que. Je te parle de fédération et club. Il n'y a pas de. Comment dire, il n'y a pas de coordination. De coordination. C'est le mot. Il n'y a pas de coordination. Alors, c'est le moment. Et là, c'est le moment. Ils vont prendre une décision. Là, jusqu'à 4e, et la deuxième. Pour la Coupe d'Afrique, salam alaikum, c'est bon. Il faut pas en parler trop. Il faut pas compliquer les choses. Parce que ça fait de la polémique. Donc, les infrastructures, il y a un nouveau système de compétition. Le championnat de la division 1, ce sera 20 clubs. Déjà, 16 clubs, ce qui en 20 clubs. Ben, Fitouali Mourad Karouf, 38 matchs de la saison, plus la Coupe d'Algérie, plus la participation africaine, ça va être quand même assez corsé. Et sincèrement, avec ces 20 clubs, si on a un double temps, on chante. Parce que si tu vois, méthodologiquement parlant, des 20 clubs, tu joues 38 matchs par année, c'est l'idéal. Parce qu'il faut qu'il y ait de la compétition. Donc, on joue 30 matchs, 38 matchs, plus les Coupes d'Alger, ainsi de suite, avec les dans les normes. Parce que le problème, on a un problème de volume. Volume de compétition ou bien d'entraînement. Donc, parce que lorsque tu parles au niveau des jeunes, il y a 14 matchs, il y a 20 matchs par année, c'est peu pour un jeune. C'est peu pour un jeune. La compétition, c'est l'idéal pour la progression et former le jeune. Nous connaissons 38 matchs, c'est pas un problème de temps. C'est pour ça que je parle de ce un double temps chante. Quand est-ce qu'ils décident, il le problème. Mais le décident, on ne peut pas les entraînements. Nous connaissons de la direction, elle est en train de travailler. C'est interne. Ça, c'est interne. Ça ne concerne pas la fédération. ما تدخلك فينا. حنا نخدموا أقلنا نخدم. سكشما يمانيك. On connaît, c'est interne. On a pris des décisions. نسوجد كلش باش d'ici là. مثل لا أوبيس أقلنا هنا شو نخدم. نسوجد أقبو. لوتين نسوجد ليتين نسوجد كلش. Pour le protocole sanitaire avec le docteur Djedjouan, c'est pour ça qu'on a le 27 au 29. Parce que pour ne pas laisser les joueurs, on va pas les libérer parce que il y a des tests qu'ils vont faire. Ils sont confinés et rentrent directement à l'hôtel. Tu vois, moi je peux pas parler de championnat à 20 tant qu'ils ont pas encore payé d'ici. Imaginez que ça va y aller jusqu'au mois de décembre. Mais quelle attends. Mais qu'elle a 38 matchs plutôt. Mais elle a 38 matchs. Mais tu commences à chercher les championnats le mois de décembre. Mais elle a 38 matchs. C'est inadmissible. Il y a un corps humain parce que le corps humain, c'est d'ordre physiologique. Impossible, c'est impossible et impensable. Parce que le joueur a déjà des 5 mois, des 5 mois à l'arrêt, depuis le 15 mars, 5 mois déjà. On est obligé d'avoir le minimum 8 semaines. Et il faut bien étudier. Parce qu'il a vraiment, il faut bien étudier. T'es un non-joueur. Étudier dans un cadre physiologique, il n'y aura pas de blessures. Je sais qu'il y aura des blessures. Mais on va essayer de minimiser. Parce que, tu vois, les championnats tunisiens, j'ai à Tava, chaque match, il y a des blessés. C'est normal. Les matchs européens, la même chose. C'est normal. Nous connaissons, on fait une préparation, ça sera une préparation. Ça va pas être une préparation plutôt une préparation de 6 semaines. Ça sera une préparation au-delà de 8 semaines. Pour qu'on aura le temps, on va faire adapter le corps. Parce que les joueurs sont déséquilibrés. Il y a un travail d'équilibre qui va se faire. Parce que les joueurs ils sont déséquilibrés depuis le 15 mars, ça, il y a un travail de capacité et sans parler d'autre chose. Si on a un travail spécifique, ça sera vraiment difficile. Alors tout ça fait que on attend la décision finale. À partir de là, on peut parler. Est-ce qu'on peut jouer 38 matchs ou pas?
Justement, voilà, la préparation de la saison 2020-2021, أتصل قضية شي ديتيلين يومين كيتين قرا يعني مدبر لا جي اس كا دوك لي ستاف تكنيك ستاف ديريجون تو دونك لي سيبورتير بغانا تزرن دابور مراد كارو ميزمن غادي يعني ولا في لي زيفيكتيف دو لا جي اس كا ليفيكتيف سينيور دو لا جي اس كا ديشون يسقر الشم بور كونسيرنون ليفيكتيف سينيور لا جي اس كا سويسكي شو بدين tout le monde est impliqué. On a parce que avant tout, Youssed Malik Moqbel, Youssed Kamal Abdeslam, ça fait plaisir. Deux anciens connus au niveau national. Ils ont fait le preuve en tant que joueurs. Inch'Allah, ils vont intégrer d'une manière, ils vont donner un nouveau souffle à cette dynamique. La dynamique là, ils vont donner un nouveau souffle, Inch'Allah. Et Kamal Ma, qu'il a fait de son mieux, il a travaillé, il a bossé, il a fait un travail de fond. C'est vrai que Zaid Romnar, Madili ou Zil Club, Madili ou Zil Club ou Ilha, Madi Far, Adi Walila. Lawa et moi, vive Lawa. Kamal, il a fait beaucoup un travail de fond. Moi, personnellement, j'ai ça. Ce qui concerne par rapport à l'effectif, on a une collaboration avec l'entraîneur, on a parlé par rapport à l'effectif actuel, on a le droit à 27 licences. Les 27 licences, de chaque poste, on essaie de faire chaque poste doublure. Je te dirais que 80% de l'effectif de l'année passée restera l'année prochaine. Donc c'est pour la stabilité. Pour la stabilité, pour stabiliser dans tous les niveaux. Des niveaux techniques, niveau de cohésion, parce que tant qu'il y a de stabilité, la cohésion et l'adaptation, elle est plus facile d'attaquer le travail directement. Et en même temps, financière. Parce qu'il y a un crise dans ce bled, il faut le dire. Il faut savoir gérer tout ça. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais tout ça fait que on donc est dans l'obligation. Donc ça a discuté entre vous, les joueurs susceptibles d'être libérés, les joueurs, mais pour le moment il n'y a rien. Mais déjà ça une idée un petit peu sur les 80% de l'effectif. On peut, Salam, le supporter, on doit l'informer. Pour informer le supporter, on a tout fait. ماشي susceptible دونك ما هذه الشك mais مازال la concrétisation la concrétisation comment ça va se faire on connaît on a ciblé certains joueurs Akifka par exemple Juba Diab c'est un milieu offensif qui joue sur le couloir on vient de les recrutements je parle de cibler en bas de le recrutement on l'a ciblé en bas de ce recrutement il est là Auguste est un enfant du Mouloudia. Chez Rachid, comme quoi Auguste est un enfant du Mouloudia, il a dit avant, on avait une idée sur lui. Ça a une idée sur lui. C'est que il y a Ben Haknoun. Ben Haknoun, il est un entraîneur d'Ina Mohamana, que je salue au passage, c'est un ami. On l'a recruté. On l'a recruté à un des clubs parce que l'entraîneur, même il et voilà, l'entraîneur, il veut un milieu offensif et il peut être polyvalent. Il peut jouer sur les couloirs. C'est bon. Sur ce point, c'est bon. Badad Noura a fait les joueurs néerlandais. Le deuxième, c'est Farahi. Farahi, il y a Kamal Marek qui l'a proposé au mois de février. Kamal Marek, il l'a proposé au mois de février. En bas, il a été l'entraîneur et Waleth, il a insisté pour le recruter. Le Bouthit. Plutôt Flahi, ou Nanchlef. Parce que Farahi, Flahi, il y a une différence. Il est l'arrière gauche qui nous a été proposé. On a dit, direct. L'arrière gauche a fait chaud. Parce que nous sommes dans la direction, Walid Ben Cheifa, il n'est pas libéré, mais Walid, il a un contact indépendant. On ne connaît pas précaution. Il a qu'à dénouer en arrière gauche.
Parce que Walid, c'est un contact. Et là, pour la direction, ce que j'ai eu les échos, et là, pour la direction, c'est un contact. Je sais pas en Algérie, c'est un contact à l'étranger. Tant mieux pour lui. Inch'Allah, ça va concrétiser pour lui. Parce que c'est un joueur, Mist Famit, il a donné beaucoup beaucoup pour cette équipe. Et à ça, dès sur ce point, nous avons proposé Farahi, on a dit, on le écoute. On l'a écouté. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce que les supporters, il y a un autre joueur, c'est question de temps, il va signer au Sénégal. C'est un milieu défensif. Inch'Allah, d'ici là, il sera avec nous. Pour les autres, il a Haddouche. Haddouche, c'est un jeune. Il a été formé à l'USMA. L'entraîneur, il veut un axial. Ils ont proposé ce joueur. Il a été recruté. C'est un axial moderne. Et tous ces joueurs, Inch'Allah, ils vont s'intégrer rapidement l'équipe. Et l'adaptation. Inch'Allah, ils vont adapter. L'adaptation, c'est rapide. Ça compte beaucoup parce qu'on a besoin d'eux. L'effectif de l'équipe, mais en parlant de recrutement, qui c'est des seniors, mais la GSK s'est offert les services de jeunes talents. Et on est c'est un axial, c'est un international U20. Donc c'est deux jeunes qui ont beaucoup de talent. Si on parle de ces deux jeunes, c'était prévu à 10 le mercato lorsque Tizi Bouali s'est blessé. Il devait venir au mois de janvier. Il a joué la Coupe d'Afrique en U17 en U20. Non, il devait venir. Lorsqu'on parle, il devait venir, c'est qu'un Tevaïth. Je te parle de mois de janvier. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Alhamdoulilah, en U7, c'est un 2000. Il a 20 ans. Ouaïdani, il a 19 ans. Parce que c'est l'entraîneur en chef au niveau de l'Elba, il le fait jouer titulaire. À cet âge-là, c'est un joueur prometteur. Inch'Allah, ils vont donner un plus pour l'équipe. Ils sont avec nous en senior. En senior, même l'entraîneur, il a donné comme quoi, dans l'effectif senior. Inch'Allah. Sans oublier, pour avancer, on a 9 jeunes. Justement, les espoirs en fin de cycle, bon, qui ont été promis, c'est un milieu de terrain offensif, d'Aïbesh, mais Gourend سبعة. Donc, vous allez mais les cartes تسوي اللي يدهجمي وكان كيدي Gourend واش على كل حال كشي تهضر في سين كاين هضر في 5 باسكو مازال ويهض من بعد كاسيون دو بلاص من بعد l'entraîneur lorsqu'on va commencer la préparation, il y aura des décisions, on va donner le temps à tout le monde, 10-15 jours, on a tout le temps, Inch'Allah, Maïvra ou bien début septembre, parce qu'on aura tout le temps, il va les voir, vraiment, il va les voir, il y a l'entraîneur des espoirs qui a fait son bilan, il y a le DTS, il y a 9 joueurs en fin de cycle, Donc on est pour le moment, les deux, Daïbash et Bishke, ils ont signé officiellement. Il y a Ben Khouda, il y a Belazouz, Ben Khouda c'est un arrière gauche, il y a Belazouz c'est un milieu défensif, il y a Fatah Smaïn, c'est un milieu de terrain. Tlathagi, la direction elle va s'occuper d'eux. Ils peuvent être avec nous, comme ils peuvent être, ils vont signer et être prêtés. Là, on va voir d'ici là. L'un va en il a Matoub, Amran, Bebchiche et Mazis. Oui, ils sont convoqués par la direction et on ne va pas les délaisser. Youn, il va s'occuper d'eux, il va essayer de les aider. Bech, on peut les équiper à tout moment. Parce que c'est des jeunes, ils ont une marge de progression. Inch'Allah, à tout moment, ils vont les équiper. C'est la direction qui va s'occuper sur ça.
question administrative, la paperasse, les contrats, ainsi de suite. Mais, en général, si on parle des jeunes, on adore les jeunes, il y a un cursus de formation qui se fait. Il y a un cursus de formation. Le cursus de formation, les joueurs, ils peuvent pas être tous formés en senior. C'est impossible. Impossible. Mais c'est d'achat, sous les 3 c'est déjà bon. C'est une réussite. C'est comme ça que ça se passe partout. Vous connaissez, le cursus de formation, il se fait à la bas âge, jusqu'à fin de cycle, on dit les réserves. Il y a une formation qui se fait, parce que au départ, il y a des formateurs. Vous connaissez, on n'a pas de formateurs, on a des éducateurs. Et en bas, on a des entraîneurs. Et ils vont faire le cursus de formation saine. Au fin de cycle, ceux qui sont promis, Allahumma barak. Ceux qui ne sont pas promis, on a gagné des gens, de bons citoyens. Ce que les gens ne savent pas. Parce que chacun est vraiment mis cédural senior. On gagne de bons citoyens. Qui, je me souviens, on parlait tout à l'heure, je me souviens, il y avait de bons joueurs qui étaient Koulion Zaharis, qui étaient très bons. Ils n'ont pas réussi au niveau footballistique. Ils ont réussi on voit des médecins, on a des ingénieurs. Enfin, ce qui est bien, c'est ça l'essentiel. Parce qu'on peut pas, c'est pas tout le monde qui peut réussir. Il peut réussir en tant que footballeur, comme il peut réussir dans la vie active, en tant que médecin, en tant qu'ingénieur, ainsi de suite. C'est ça qui fait qu'en ce moment, au niveau des jeunes, ils ont une pression horrible. Je dis pas que des parents, mais la conjoncture, elle veut qu'il y ait une pression de ce genre. Mais ils doivent comprendre que un jeune, la formation, il a un cursus de formation, fin de cycle, comme il peut être comme il peut jouer ailleurs et comme il peut gagner sa vie d'une autre manière. Au niveau des jeunes, j'ai rien à dire parce qu'il a, moi aussi, il a Milak, il a Abdelzak Janit qui s'en occupe. Nous connaissons au niveau des seniors, la ligne de conduite, l'Indan, on va informer dans les supporters, trois joueurs. نهضر في اللسن وليد بن شيف هكا شو le cas comme il peut être avec nous comme il peut partir il a dit il y a un problème administratif il est en train de le régler avec la direction comme il peut partir comme il peut rester il est lié par le contrat toujours. Parce qu'il est lié par le contrat il est Benouh que les gens disent c'est un mauvais attaquant Benouh malheureusement, je dis moi, il nous a rendu service beaucoup. Pourquoi? Parce qu'au moment où Joma était blessé, au moment où Blaobi il est passé par un passage à vide, on a trouvé Benouh. Il a marqué 7 buts. 2 en Coupe d'Afrique et 5 en championnat. Faut pas oublier. Alors, la direction a avec Benouh. L'entraîneur, ça va dépendre de lui. Est-ce que c'est Benouh Hagui? C'est son premier choix, son deuxième choix, son troisième choix ou le quatrième choix. Si c'est un troisième choix, Benouh. Si c'est premier choix, parmi les premiers choix de l'entraîneur, Benouh. C'est comme ça qu'il faut voir, pas des critères. Mais tu vois, parce que le public est droit, parce que non. Connaissez par rapport à ce qu'il a donné. Et il faut pas oublier, les 7 derniers matchs, Benouh n'a pas joué. Benouh n'a pas joué les 7 derniers matchs. Alors Yaman, il va prendre une décision par rapport à ça. Nous connaissons. On est en train de on fait de notre mieux pour ce club, pour orienter Yaman. Chaque fois. Donc, si on comprend bien, tout se fait dans le cadre de la concertation. Bien sûr. Zelfani, il est impliqué un peu partout, des recrutements qu'il est impliqué, donc il est tenu au courant, il y a des échanges parmi, bien sûr. C'est inadmissible, c'est pas,
On dit la direction et le staff en parallèle. C'est inadmissible que donc vous êtes en contact permanent. Entraîneur en chef, ils a كلش de A à Z. Et il a bien dit dans un journal, il n'a pas ils a كلش de A à Z, et c'est comme Kini, je peux lui dire, ok, ça c'est noir, il le voit blanc, c'est à lui de prendre la décision finale, elle lui revient. Tu vois, il est au courant de tout ce qui se passe dans le club par rapport à l'effectif, par rapport les EQ et par rapport les joueurs susceptibles d'être libérés, parce que je t'ai expliqué pourquoi chacun son cas, et sans oublier, il y a des joueurs, Evran, il y a des joueurs qu'on a discuté avec eux pour un pari. On a parlé, la direction, on a parlé avec Emnay, pour un pari. Pourquoi Emnay? Moi, je te parle en connaissance de cause. Ça fait 2 ans. Il a fait des apparitions comme ça. Un joueur pété de qualité. Un mist, il a toutes les qualités. Alhamdoulilah, question de discipline, masha'Allah. Rien à dire. Mais, la compétition. Rien ne remplace la compétition. Il peut y aller en une année, gagner de la maturité footballistique. Mais la maturité, il va gagner de la maturité. La compétition, tu gagnes beaucoup de maturité. Il revient à Gué. Le club, c'est son club. Ce que je vois, parce que lorsqu'on joue pas 2 ans, on connaît le waqt kol mahidin, tu l'as 2 ans. Troisième année, tu confirmes pas, tu quittes le club. Ça se passe comme ça. Ça a été toujours comme ça de la JSK. Mais toi, Thagui, c'est une bonne option. Thagui l'est pareil. C'est une bonne option. J'espère qu'il va accepter. Ça dépend que de lui. Entre lui et la direction. Pour Tafni, il est en fin de contrat. Ils lui ont proposé un nouveau contrat. Pour éclaircir les choses, il ne faut pas laisser les gens dans le can. Ils lui ont proposé un nouveau contrat. Et comme on a EQT, presque 2 joueurs de couloir, Smith, comment il s'appelle, Felahi, Winanchlev, et on a promis un joueur d'Aïbesh. Alors au niveau des joueurs de couloir, il a Hamar, il a Ben Saïh, il a Lucif, il a Toubel, il y a Felahi, il y a d'Aïbesh. On a discuté avec l'entraîneur, comment il voit la chose. Il n'a qu'à dire, il a toutes les qualités. C'est vrai, ça fait 5 ans qu'il est enseignant. Tafni, il n'a pas 20 ans. Ça fait 5 ans qu'il est enseignant. Il y a quelque chose qui le bloque. Nous connaissons à chaque fois, il y a quelque chose il a toutes les qualités. Un bon pied gauche, un bon jeu de tête, très intelligent dans le jeu. C'est vrai que tactiquement, des fois, il se perd, mais ça se corrige. Alors, ce jeune-là, on ne doit pas le perdre. J'étais DTS en 2013. On a été invité par Ado, un tournoi. Il fallait le meilleur joueur du tournoi, Tafniagui. Et on a fait le tournoi U20. Il avait 18 ans. C'était le meilleur joueur du tournoi. On a eu le tournoi Ni. C'est pour ça que je te dis que au niveau des jeunes, au niveau de la forme, il y a pas mal de qualité au niveau. On a de la patte. Il faut savoir, les jeunes, mais ils doivent s'imposer en même temps en senior. Parce que, en jeune, balak tu es gâté, balak vebek c'est balak l'antenne hamlik, mais en senior, c'est la rectangle vert. Si tu t'imposes, c'est bon pour toi. Si tu t'imposes pas, la râle, tu n'as plus de temps. Alors, on connaît le vrai, Tafni, moi si, ils ont proposé, un pari, il va signer un contrat avec le club, est-ce qu'il gagne un pari? Pari pour une année, il y aura la même chose. Parce que c'est un jeune, ça fait 15 ans, 10 ans au niveau des jeunes, et 5 ans en senior. Ça fait 15 ans. Au Canada, faire une année durale, je sais qu'il va être l'un des meilleurs joueurs de couloir de l'Algérie. Je sais. Parce que les qualités, il a des qualités énormes. C'est entre lui, c'est la décision lui revient entre lui et la direction.
Tu vois, Yaman, il a vu ça, comme il peut jouer, comme il peut pas jouer. En bas de la ça revient à lui, ou que la direction. On connaît, la transparence. Parce que le Rachi, malheureusement, il y a des gens, ils disent flan. Je cherche pas à flan. Je vois pas X ou Y. Je suis pas là à faire des bâtons sur les pour l'entraîneur. Il y a des choses. Il y a pas mal d'entraîneurs alhamdoulilah, des fois, tellement mes compétences. L'entraîneur voit mes compétences. Il sait qu'il a la confiance par rapport à mes compétences. C'est pas par rapport à ma personne. Et c'est la même chose au niveau de la JISCA. Akli idegi toujours de la JISCA par rapport aux compétences. Parce que mais c'est le moment de parler un petit peu de moi-même. Parce que الغاشي وزارنا بليكم كوا عقلنا نخدم ان طافاي دو فون عقلنا نتعاون انسي تويت من بعد ديني فلان يحملها لي جون فلان يحملها لي جون سي لو بروميير كي ا كريي لا سيكسيون اكسيلونس لا بات دو لا جيسكا ولين ديس فايسن لا بيريود نعيبوت حاجدان ملك رايح طافني لي وقاسي لي تيزي بوالي. Je dirais pas que c'est grâce à moi, c'est grâce à leur qualité, mais on a fait un travail de fond au niveau des jeunes, avec des sacrifices. والله العظيم والله ثلاثة والله ما شايف حناش والله ما يزارش وخدمه والله ما باغ ليكيب بوات التونوا والله ما يزار بوات التونوا حمين بوتونوا ويا دي تيموا حمين بوتونوا سنان يوكلا جي بنين بوتونوا التونوا انترناسيونال des Haïda, avec les Villarreal, l'US Tunis, les deux équipes de Parado, sans oublier une équipe algérienne, ne Boutounois, Dina, Zalbli, comme quoi, la JISCA, c'est à des enfants de qualité. Le moment, avant la Mazar, le moment, ici, il est de la coupe. C'est la coupe, c'est les joueurs. En bas, ils ont commencé à appeler, ils ont appelé 6 joueurs. Ils ont signé des contrats avec les Moumou Hama'a, Miss Mourad Hama'a, Aiboud, Hadjadan, Malika Ayah, les Tafni, ainsi de suite. Tous ces joueurs-là, c'est grâce à tout le monde, ni Bessenian. Baqi Wallah, Messenian. En bas de Diasegdini, Mourad Kaouf, il est simple. Moi, je suis carré. Moi, je viens, je fais mon travail d'Ahar. Mais personne, je dis personne. Je vais. Parce que dans le football, il n'y a pas de favoritisme. Le football, tu connais ou tu connais pas. C'est le terrain. Il y a les supporters qui décident, c'est pas X ou Y. Alors, l'entraîneur, les meilleurs joueurs. Alors, mais il faut savoir s'imposer. Tu es jeune, il faut t'imposer. Il faut travailler. Impose-toi. Avec Miss le club. Impose-toi au niveau du vestiaire. C'est à toi de donner impose-toi au niveau des vestiaires, impose-toi au niveau du terrain, impose-toi, donne-toi du respect à l'extérieur du terrain. On essaie de s'imposer même au niveau du vestiaire, au niveau des enfants du club. Imposer, ça veut pas dire tu es X ou Y. Imposer, il y a des choses sur le vestiaire que tu es en tant qu'enfant du club. Non, en même temps, tu orientes les gens. Les gens, les joueurs de l'extérieur, tu vas les orienter, tu vas leur expliquer c'est quoi la JISCA. La JISCA, c'est Mohamed. La JISCA. L'identité, c'est à nous, c'est à nos enfants du club. Les enfants du club, c'est à eux de donner la ligne de conduite au nouveau. C'est pas le contraire. Parce que des fois, le contraire. Non, je suis obligé de donner une ligne de conduite à n'importe lequel. Les enfants du club, c'est à vous de s'imposer au vestiaire. Tu as 27 ans, 28 ans, tu as des 20 ans, 21 ans, ils s'imposent, toi tu t'imposes pas. Là, on connaît qui m'a enseigné ou les renseigner ou les faire. Ou faire Rachid Adré, c'est lui qui s'impose. Ou faire Han Kamal Abdeslam, Hamid Sadimi, Mourad Ahmad, qui s'impose, Dahman Hafaf, qui sah. من بعد لا ولف من بعد نسد نكون جيست ابري نسد نكون نسد كي سرد كيني تشيكو مفتاح عمر حمد مودي طه بعد يسد مسعود عبد الرحمن هذا نكوني
Vous connaissez ça. Oui, sans parler des autres. C'est comme ça qu'il faut faire. Pour Dieu et ce club, pour Dieu et pendant le club, c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'imposer au niveau du vestiaire. Il faut s'imposer des tiers. C'est comme ça. Mais c'est que tu vas tu vas pas avancer. Et tu fais pas avancer ta carrière en même temps. C'est pour ça, un kiné, sincèrement, نحمل كلابك نحمليث c'est pas par rapport à des intérêts خدمة هكذا حناشي jamais هضر يدس il va هضر هنا poser les questions وساعد الكلاب باقي وساعد en 2008 خدمة en junior j'ai fait une équipe الحمد لله ça a bien marché il y avait Long souligné en senior اللي خدمة هكذا وسقع مروش ça s'est bien passé U7 Guéga U7 Guéga on était qualifié en poule on qualifie à l'équipe كي نكون وسقع les poules نروح à les poules نروح en demi-finale juste après راحة parce qu'il y avait un petit problème كان راحة خدمة هذه العلمة ومن بعد غالا en tant que DTS j'ai travaillé avec Azdine et Judy on s'est classé deuxième parce que quand on oublie comme moi qui a fait qui me dit de les problèmes خدمة هكذا Azdine et Judy on s'est classé deuxième on s'est classé deuxième avec une équipe malheureusement juste après ذقانت l'équipe ني 16 اللي جوا لي بي ان بعد لعبه في لا إليغاسيون يبود مزيان غير خدمه يدس مزيان يروح يا بيان بروبليم اون جوي لا إليغاسيون سي ونيد اطفال ليكيب الحمد لله سلك من بعد جي كيتي لو كلوب جي كيتي كومبليتمون راح خدمه عند النظام من بعد ils m'ont appelé lorsque Walem il a été limogé Walem il a été limogé à 6 journées de la fin وسعد وحدي je te dis وحدي si je dis وحدي parce que j'étais le seul entraîneur il y avait Omar Hamnet qui était entraîneur des gardiens j'avais même pas d'adjoint والله ثلاثة j'avais même pas d'adjoint خدمة 6 matchs نسلك l'équipe c'est le carte يناد moi chef في l'équipe je te donne il m'a donné un contrat في l'équipe أطفال l'équipe boîte la préparation on va dire ils ont commencé il y avait des gens malsains ils ont commencé à me faire des bâtons dans les yeux on a quitté le club depuis 2014-2015 حبسة directement حبسة aura l'air dans 2018 février 2018 aura l'air couché في ملال et je suis toujours à la GISC alors je dis aux gens نقول ما الناس باش نخدمها في la GISC qui jamais وسرد en 2 EPS 3 EPS 2 fois c'est le carte وحدي et une fois c'est le carte coup de Bouziti alors et 2 fois on s'est classé deuxième avec Guéga et c'est grâce à moi وكذا وسقي عمروش j'ai dit parce qu'il est وسقي عمروش parce que l'équipe elle était classée 13e avec Long on a fait 7 matchs de suite on a fait 6 victoires un match une défaite d'Istrif 8 matchs استغفر يا ربي l'équipe deuxième U7 Guéga une fois on était qualifié au poule يكمل فلما les poules on s'est classé de demi-finaliste c'est bon j'ai quitté alors les moments où on déoussard dans la GISC alhamdoulilah je dis alhamdoulilah parce que نكوني نولف نكيني personnellement ولف على تلعبها حشليتيت ولف هذه la GISC هذه لعبها الحاجة نظام نكيني وسعد ولي enseigné en 87 j'ai 2 coupes d'Algérie j'ai 2 fois participé sur la Coupe arabe j'ai 3 championnats j'ai 2 super coupes alors نخدم le club باقي et j'ai eu d'autres petites indénizables dans d'autres clubs j'ai pas parlé d'autres clubs parce que هذا في la GISC parce que les miss la GISC et j'aime pas ce mot miss parce que les gens ils confondent entre un enfant du club et un enfant qui a travaillé à la GISC voyez la différence alors كل يوم on respecte les gens j'ai jamais dénigré un ancien joueur ou bien un dirigeant jamais de ma vie quand comme quoi j'ai dénigré il y a des anciens ils m'ont dénigré mais j'ai jamais parlé j'ai jamais répondu on a un travail de fond les compétences inno je les mets au profit du club c'est vrai je dirais pas que j'ai pas fait des et mais en se forgeant qu'on devient forgeant c'est tout alors ce que je demande c'est les supporters
تجي لا جيسكا حذرت الكلوب باكي نكون يقل انا نتحاذر او ماكسيموم في الجهه النخ au maximum. Mais nous on a des règles de conduite. C'est pas un supporter. Supporter, ça a le droit à tout. Nous on n'a pas le droit à tout. On a le droit à un respect et on a le droit à une ligne de conduite de la direction. Il y a une direction, il y a une tutelle. Mais on y va s'imposer avec ses idées. On fait des réunions, on s'impose avec nos idées. Comme on peut, comme الحوذ الصواب ان شاء الله. Donc قدنا تك صحه كل pour les éclaircissements qui ont مراد كاروف dans la saison qui مزمر دنيا est-ce que la GSK est prête pour débuter la préparation خاطر متولي القضيه تصل القضيه دي تسيلين. Moi je dis que la GSK elle est prête. عقلنا نسوجد كلش. عقلنا نخدم دي ريونيون. Donc le 29 تقلع ماشيت. نكون tout dépend de نكون au niveau interne on a décidé comme ça. Ben, il y a d'autres choses externes au niveau des instances. Ok, je peux pas parler de ça. Mais au niveau interne, on a tout préparé. On a parlé de tout. Il y a des gens nouveaux. Côté technique, en collaboration avec Yemen, téléphone permanent. On est en train de il y a un point on doit éclaircir comme quoi on est en train de tout faire parce que l'entraîneur veut un attaquant de pointe. Le tout pour le tout pour. On a tout le temps pour, Inch'Allah, le meilleur attaquant qu'il le faut parce qu'il faut qu'il y ait une concurrence au niveau de l'attaque. Et tout ça fait que, c'est bien la GISC. On va avancer. Et, des fois, je dis, ils sont en train de équiter pour équiter. Alors, CSC, avec tout ce qui se passe. Ils ont de l'argent, ils ont tout. CSC, ils sont en train de équiter au niveau amateur. المولودية راح بوينت 6 سكيكدا بوينت سيلا ça fait un bon moment qu'il est en Algérie بوينت des jeunes je crois que il faut chercher la qualité et la marge de progression de cette qualité des joueurs Inch'Allah c'est une marge de progression qui fait que Inch'Allah on va trouver un équilibre dans le groupe Inch'Allah on va faire une bonne saison et pour faire une bonne saison il faut une bonne préparation, surtout cette année. Une bonne préparation. Et Inch'Allah, avec tout l'air, au niveau de la direction, tout le monde fait de son mieux. Est-ce que tu vois les Mourad Karouf, c'est la bonne saison pour que la GSK renoue avec les titres, avec l'équipe qui est-ce qu'il y a espoir? On doit être rassemblés. On ne doit pas diviser. Le club ne doit pas être divisé. Qui est faire le match du Khartoum dans le match des Bdjaya. On ne doit pas faire dans la division. Dans la division, diviser pour gagner, ça ne marche pas dans le club. Et là, jusqu'à ça ne va pas marcher. Un groupe ségui. Il y a la liberté d'expression. On est libre de dire ce qu'il veut, de critiquer. Mais dans un cadre. Dans un cadre restreint et organisé. الحاجة نظام كل واحد شغليس نكون عقلنا اوني دون عقلنا هذه الكلاب باكي عقلنا نخدم الشغل لا والسلام عليكم الحاجة نظام سي با مون بروبليم ماشي شغلي وكيني مو شوي ان تكنيسيان عقلي اذا قال لا جيسكا خدمة عند النظام يا با بروبليم مي سكيليا لا جيسكا يفو لا بريزيرفي باقي الكلاب باكي الكلاب il est cher à nous alors n'importe qui tac اللي كل يوم يستيس الجهة ينسلها انا خدام بلاتي احسن ان شاء الله et pour tu me parles de ça va être à la bonne ça va être à la bonne tout dépend de l'environnement tout dépend de l'environnement madame نهضر في l'environnement justement عندنا دولة في les supporters la GSK et les supporters pour l'appel de Karouf كاين les supporters la GSK à chaque fois je le dis la GSK elle appartient à ses supporters la GSK, c'est la force de la GSK. C'est la force de la GSK. Et les supporters, on a été éduqués. Si on parle de cursus de formation, comment on l'appelle? L'esprit qui est éthique. L'esprit qui est éthique. Celui qui veut critiquer, c'est comme un jeune. On lui fait apprendre, comme quoi. Et là, comme on lui a inculqué l'esprit éthique,
C'est comment? Il doit accepter. Il fait une mauvaise touche. La touche, monsieur. C'est à partir de là qu'il commence à comprendre c'est quoi l'esprit critique. Parce que c'est l'éducateur avec son élève. Ça compte beaucoup. Et avec le temps, ce joueur-là, il a cet esprit critique. Il sera critiqué par les supporters, par son entraîneur. Lorsqu'il y a une autocritique, il accepte. Parce que malheureusement, il y a certains jeunes, tu lui dis, tu es mauvais, il n'accepte pas parce qu'il n'a pas été éduqué par l'esprit critique. C'est ça, ça compte beaucoup. À l'extérieur, je sais pas, mais il n'accepte pas que l'entraîneur lui dit que tu as fait un mauvais match, pourquoi. C'est pour ça, on connaît au niveau des jeunes, j'insiste, parce que j'ai vu, le Hadja, on parle d'identité. L'identité d'un club, l'identité de jeu, c'est la stabilité. C'est la stabilité. On doit avoir une stabilité pour qu'il y ait une identité de jeu. La philosophie du jeu de l'entraîneur, ça n'engage que lui. L'entraîneur, c'est qu'il là, est-ce que vous le chith? Alors on ne doit pas changer pour changer. Mais il y a une politique au niveau du club, mais l'entraîneur dit c'est de la politique. Et là, l'entraîneur, il s'adapte à cette politique. C'est comme ça que ça marche. C'est pas. Est-ce que les dirigeants lui donnent des objectifs à court terme? Là, ça devient autre chose. C'est pour ça qu'on parle, il faut y aller doucement. On parlait d'esprit critique. Ça, c'est au niveau des jeunes. On accepte les critiques. Parce qu'on a cet esprit critique. Mais sans toucher aux personnes, sans toucher au nom de famille, on a des gens de la région. Alhamdoulilah, on essaie de respecter les gens au maximum. Comment ils voient la chose. Est-ce que la GSK se porte bien en ce moment? J'ai pas compris la question. La GSK, est-ce qu'elle se porte bien pour essayer de rassurer les supporters? Est-ce que la GSK se porte bien en ce moment? Bien sûr, la GSK. Pour le moment, on essaie de travailler. Parce que tout c'est le travail. Tu peux pas parler de mais ça regarde le khadma, ça يوكد الخدمة. Pendant parce que l'année, elle est longue. Il y a des hauts et des bas. Il y a des passages à vide. Il faut savoir, si tu as un bon groupe, soudé, les passages à vide, on peut les surmonter rapidement. Si tu as un groupe disloqué, les passages à vide, c'est pas des passages à vide. C'est un problème pour le club. C'est pour ça, tout, on connaît à notre niveau, au niveau du groupe, on doit être soudé, un staff, les joueurs, et au niveau de la direction, ils doivent être soudés pour qu'en parallèle, on ait le but. Parce que c'est beau de dire tout supporter, ça, au niveau du club, on est bien. Non. Il y a le travail, la ligne de conduite, il y a une feuille de route que les dirigeants à leur tête, ils ont mis une feuille de route au niveau finance, au niveau administratif, au niveau technique. Ça, Inch'Allah, en parallèle, nous connaissons en parallèle, ensemble, la direction technique et la direction administrative. Inch'Allah, ce que je demande aux supporters, la GSK, je viens toujours. Elle appartient à ces supporters. Vous avez le droit de tout faire, mais dans le respect et dans le respect. Vive la GSK. Il n'y a que la GSK. On ne s'arrache à la GSK. Donc, je me dis vive la GSK. On ne s'arrache à la GSK. La GSK, ما يبغى ربي كل حاجة تغلهم كانس أميك سي الخدمة أنا عاود لا ديريكسيون التكنيك شو ساونا داسن لي سيبورتر سي eux qui nous couvrent ذنوني لي سيبورتر تسكوفين كلش ذنوني شغل لا الدال أما اوني لا الدال تيلي بيان عقلنا بيان كوني لا الدال حتى شويه كان
نكون يقلنا شويه كان. Alors, vive la JSK. Il n'y a que la JSK. C'est notre identité. Un rêve, Inch'Allah, pour le bien de tout le monde. Et je dirais qu'il n'y a que le travail qui paie. Donc, avec des merci Mourad, merci pour tous les éclaircissements. J'espère que on a fait le tour d'horizon. نتمنى كافو دي قرزن نمكتشيني غام ليكيب ان شاء الله اسكو سكي لا جي اس كدينا واليس ان شاء الله ارتكلتنا ان شاء الله امين ان شاء الله صحيت يا كان بضد دارتا قالت ذويل تبوا ساكين كنت سلام وكلي الى مراد كارو في يدنا يهضر دا فطاس الحوايج الى دوني دي زيكليرسيسمون ما تكون وين دنيني ثان ميرت نجاون لهنا التسلويث تو درتي لا جي اس كا تسمى كريدي سنصفا دوادي يرفع وريجي ونادي هضار تسمى كريدي سنصفا دوادي يرفع وريجي ونادي هضار غربايلش تزيت وران وشبيح نصيفا وذي ولا نفي شكار غربايلش تزيت وران وشبيح نصيفا وذي ولا نفي شكار يصدم يعدي ثلاثة يوث يمرك يشتني الله فيك طوار رجل توثي تستولى مضى الطارق يزهان وقاذا تدنا في سكار رغدي تزي والزوم نوسادد نحي والحول دفك جرجر بس النصف ما سترو يون رثن تتسوجي يسكت سيدن شيكار رغدي تزي والزوم نوسادد نحي والحول دفك جرجر بس النصف ما سترو يون رثن تتسوجي يسكت